الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ جمعہ ہے اور سورہ جمعہ مدنی سورت ہے. اس کے اندر 11 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 62 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے. اس سورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کے الفاظ آئے ہیں اور اسی سے من یوم الجمعہ سے اس سورت کا نام سورہ جمعہ ماخوذ کیا گیا ہے. یہ سورت سورہ صف کے بعد نازل ہوئی اور اس سورت میں پہلے تو اللہ رب العزت کے احسانات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شکل میں دنیا کو ملی، اور اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھایا گیا کہ اب نجات اور تزکیہ نفس کی واحد جو راہ ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا طریقہ ہے. پھر چونکہ امت مسلمہ کے لیے یہ اللہ کی عظیم فضیلت ہے تو اس بنا پر امت کو متنبہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلتیں عطا کی تھیں، مگر ان کی ناشکری اور بدعملیوں کے سبب سے وہ ان سے چھین لی گئیں. لہذا تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تم جو چاہے کرو، یہ عظیم فضیلت تمہارے حق میں باقی رہے گی. اگر تم نے بھی بنی اسرائیل والی روش اختیار کی تو تم بھی ان تمام انعامات اور فضیلتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. اس کے بعد سورہ جمعہ کی اندر جمعہ کی اہمیت اور اس سے متعلقہ بعض احکامات جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس سورت کا محور جس پر پوری سورت جو ہے وہ گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا ہے جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں کے اوپر رکھا گیا لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہو گئی کہ جس کے اوپر متبرک اور علمی کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو. اس بوجھ سے اس کی کمر جھک رہی ہو، لیکن ان کتابوں میں جو علوم اور جو معارف اور جو جواہر اور اسرار ہیں ان سے وہ گدھا قطعاً بے خبر ہوتا ہے اور نہ ہی ان سے وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے، اس کی تسبیح سے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح اور تحمید کے اندر مصروف ہیں. اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور بعثت کے مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ وہ
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। 4 चीज़ें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब की तिलावत और तज़किया, तालीम और हिकमत की जो है वो तालीम देना। फिर यहूद का तज़किरा है जिसमें वही आसमानी यानी तौरात के अहकाम पर अमल न करने की वजह से उन्हें गधे के साथ तशबीह दी गई कि जिस पर मुक़द्दस किताबों का बोझ जो है वो लदा हुआ हो। फरमाया कि वो तौरात के अहकाम पर तो मुतलक़न अमल नहीं करते, उसके अंदर मनमानी तारीफ़ें करते रहते हैं, लेकिन तौरात को सरों के ऊपर उठाए फेरते हैं। इसमें दरअसल में मुसलमानों को सबक देना मकसूद है कि तुम उन यहूद की तरह से न बन जाना कि खाली कुरान को सरों के ऊपर उठाए रखो लेकिन अपने ही हाथ से इसको बदल डालो। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज कितने अफसोस की बात है कि हमारी हालत जो है बेईनी वही है जो कि यहूद की थी कि कुरान सरों पर रखे हुए हैं, चूमते हैं और ज़ीनत बना कर के कुरान को ताक के अंदर रखते हैं और ब्याह शादी के मौके के ऊपर जो है दुल्हन के सर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। फरमाया मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। फरमाया यहूदी कहते थे कि हम तौरात को मानते हैं, तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई थी। यहूद उन्हें भी पढ़ चुके थे, लेकिन जब प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए और उन्होंने तौरात की मुखालिफत की। अल्लाह ने फरमाया कि उनकी मिसाल उस गधे जैसी है कि जिसके ऊपर जो है किताबें लदी हुई हों लेकिन उससे कोई फ़ायदा न हो। और उन्हें फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुबाहले की दावत दी है कि कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर वाकई वो औलिया अल्लाह हैं तो फिर मौत की आरज़ू करें, क्योंकि औलिया अल्लाह के लिए ये जहाँ तो कैद खाना है और आखिरत में उनके लिए नेमतें हैं, खुशियाँ हैं और ऐश व इशरत के हज़ारों सामान हैं। और साथ ही पेशनगोई भी कर दी गई कि वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, कि ये मौत की आरज़ू कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्होंने जो आमाल करके आगे भेजे हैं उन्हें उन आमाल के बारे में मालूम है। चुनांचे कुरान की पेशनगोई हरफ बहरफ पूरी होकर रही और सूरत के इख्तिताम पर मोमिनों पर नमाज जुम्मा की फ़र्ज़ियत का बयान है और उन्हें हुक्म दिया गया कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि जब जुमे के दिन अज़ान जुमा को सुनो तो अज़ान सुनते ही हर किस्म की तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ करके अल्लाह के ज़िक्र की तरफ यानी नमाज की तरफ, नमाज जुम्मा की तरफ दौड़ पड़ा करो। और फरमाया कि जब जुमे की नमाज से फारिग हो जाओ तो उसके बाद ज़मीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह तबारक व तआला से दोबारा जो है कसबे माश तलब करो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।